दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी रिपोर्ट विच गल होएगी श्रोमणी अकाली दल पार्टी दे अंदरूनी संकट दी। ਉਹ सियासी संकट जो कि अकाली दल बादल यानी कि पार्टी ਲਈ संकट घट ते पार्टी दे प्रधान सुखबीर बादल ਲਈ एक व्यक्तिगत संकट वध है क्योंकि पार्टी दे प्रधान दा प्रधानगी दा अहुदा उन्हां दी कुर्सी खतरे विच नज़र आ रही है। ਇਹ खतरे दे बदल मंडराने शुरू होए अज तो कई हफ्ते महीने पहला जदों तो विधान सभा चोणां दे विच पार्टी दी एडी शर्मनाक हार दी जिम्मेवारी तय होने का प्रोसैस शुरू होया ते इस उत्ते सवाल उठने शुरू होए। एक 13 मैंबरी कमेटी इकबाल सिंह झुंदा जिहड़े हैगे ने अकाली दल के लीडर उन्हां दी अगवाई हेठ बनाई गई जिसने अज तो तकरीबन 2 हफ्ते पहला अपनी एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट की कार्रवाई या इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स नूं जनतक तां नहीं किया गया लेकिन कोर कमेटी दे विच इस रिपोर्ट नूं डिस्कस करन तो बाद पार्टी का जथेबंदक ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नूं पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने भंग करता जिस तो बाद उन्हां दी इस कार्रवाई उत्ते भी किंतु परंतु होए। हुण समझ विच आ रहा है कि इकबाल सिंह झुंदा कमेटी की रिपोर्ट दे विच पार्टी की लीडरशिप ते पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल जिन्हां दा नाम लए बगैर पार्टी की लीडरशिप वालों जिहड़ी भी गतिविधियां कीतियां गईयां जिसका नुकसान पार्टी नूं विधान सभा चोणां विच होया उसका खुल के जिक्र किया गया सी। ਇਹ भी समझ विच आया कि झुंदा कमेटी वालों एक परिवार नूं एक टिकट देने की ही गलबात कही गई। इसी फॉर्मूले नूं पार्टी नूं अपनाउण दा मशवरा या जिहड़ी सलाह सी वो झुंदा कमेटी ने दित्ती ते इस दे नाल ही बेअदबी या कई होर कोर पंथक विषयां दे उत्ते जिहड़े भी भुलना बिना जिक्र किते या बिना स्पैसीफाई किते बख्शवाइयां गईयां सी बादल परिवार के अलग अलग मैंबरां वालों उन्हां नूं बाय नेम यानी कि दस के इन्हां भुलां नूं बख्शवाया जाए तो जे माफ़ी मंगनी है तो स्पष्टता दे नाल वो सारी गल्लां बातां पब्लिक डोमेन दे विच आण। ये कुछ अजिहियां गल्लां बातां जो कि झुंदा कमेटी वालों कीतियां गईयां लेकिन इस तो इलावा भी झुंदा कमेटी जिसने कि तकरीबन 100 तो वध हलकियां दा दौरा किया ते दावा यह किया कि सैकड़ा हज़ारां वर्करां दी जिहड़ी फीडबैक है उसनूं अपनी रिपोर्ट विच उसने कलमबंद किया ते पार्टी प्रधान ते पार्टी की लीडरशिप कोर कमेटी अगे रखिया। हुण झुंदा कमेटी की रिपोर्ट तो सबमिट हो गई लेकिन शायद इस रिपोर्ट के उत्ते कोई बनती ढुकवीं कार्रवाई करने के मूड विच पार्टी हाईकमान नहीं सी खास करके प्रधान सुखबीर बादल क्योंकि लै दे के पूरी की पूरी गलबात सुखबीर बादल के अस्तीफे उत्ते यानी कि उन्हां वल्लों अपना अहुदा छड्डण दी ही कार्रवाई उत्ते आके रुकनी या टिकनी सी। यही कारण रहा कि झुंदा कमेटी की रिपोर्ट पेश होने तो बाद कोई भी ठोस जिहड़ा कदम नहीं चुकिया गया सिवाय उस जथेबंदक ढांचे नूं भंग करन दे जो कि अपने आप में कोई ओडी वड्डी कार्रवाई सी भी नहीं लेकिन पार्टी प्रधान दी की जिम्मेवारी फिक्स होके उसनूं अपने अहुदे तो लाया जाता है। इस उत्ते कई सीनियर लीडरां दीयां नज़रां सन। ये वो समा है जदों कि पार्टी अपनी पोलीटिकल परफॉर्मेंस दे सब तो नीवें पॉइंट ते आके खड़ी है। पार्टी के सिर्फ 3 विधायक ही इन्हां चोणां विच जित पाए जो कि पार्टी के 100 साल का जिहड़ा अकाली दल का इतिहास है जिस दे विचों तकरीबन 2/3 इतिहास चोणां लड़दियां दा इस पार्टी का रहा है उसकी सब तो माड़ी परफॉर्मेंस सी। ये उही परफॉर्मेंस सी जिस विच कि बीर सुखबीर यानी कि सुखबीर बादल नूं एक ब्रांड बना के अपने पिता प्रकाश सिंह बादल तो अगे रख के कल्ले उन्हां दी तस्वीरां दे उत्ते अकाली दल ने इस बार दा 2022 का विधान सभा चोण लड़िया ते उस चोणां दे विच जो दुर्दशा जो दुर्गत अकाली दल दी होई उसका ठीकरा ते उसका जिम्मा सुखबीर बादल नूं ही लैना पैना सी। लेकिन इस सब चीज़ के बावजूद झुंदा कमेटी दीयां सिफारिशां कलमबंद होने के बावजूद पार्टी के इंटरनल सर्कल कोर कमेटी के चर्चावां के बावजूद ते पार्टी के एक बहुत वड्डे काडर ते वर्करां लीडरां के समूह वालों इस चीज़ को महसूस करने के बावजूद कि सुखबीर बादल नूं अपने अहुदे तो अस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्होंने प्रधानगी तो हटाया जाए इस दे बावजूद कोई भी अजिही गलबात बीते कुछ हफ्तियां विच ना होने तो बाद ही पार्टी के लीडरां ने अंदर खाते कई क्लोज डोर मीटिंग्स करनियां शुरू कीतियां। इन्हां मीटिंगां की अगवाई प्रोफैसर प्रेम सिंह चद्दूमाजरा मनप्रीत सिंह अयाली ते जगमीत बराड़ जो कि कांग्रेस छड्ड के अकाली दल भी शामिल होए ने रीसेंटली उन्हां वल्लों कीती गई। सो इन्हां मीटिंगां दे विच जगमीत बराड़ ने न सिर्फ दिल्ली के परमजीत सरना ते मनजीत सिंह जीके वर्गे बादल दल के जिहड़े डिट्रैक्टर्स मन्ने जाते सन धुर विरोधी मन्ने जाते सन उन्हां दे नाल गल्लां बातां कीतियां कन्फैबुलेशनस कीतियां। बल्कि जिहड़ी सोमवार नूं एक मीटिंग हुंदी है अमृतसर दे विच जिस विच कि ये सारे लीडर होर कुछ माझे दे रविकरण कालों ते अमरपाल सिंह बौनी वर्गे भाई मनजीत सिंह वर्गे लीडरां दे नाल हुंदे ने चरणजीत सिंह अटवाल वर्गे लीडर इस मीटिंग विच हुंदे ने मनप्रीत सिंह अयाली वर्गे लीडर जो कि लॉयलिस्ट मन्ने जाते सन विक्रम सिंह मजीठिया वर्गे लीडरां दे प्रोफैसर प्रेम सिंह चद्दूमाजरा
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਨਾਟ ਵੈਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਵੱਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਘਟੇਗੀ। ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਗੇਨਸ ਹੋਏ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਪੇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਤੁਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਰਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਐਡਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ? ਤੇ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਸ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਡੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਡੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫ੍ਰਿੰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਨੂੰ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਥ, ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ SGPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਡੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਮਾਈਨਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਟੀਟੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੇਟ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੋ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਡਲ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਡਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ SGPC ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2009 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਤਨ ਸੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2009 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ, 2012 ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਚੋਣ ਤੇ 2014 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ SGPC ਕਰਕੇ
ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਓਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਚੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਬੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਪਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਟਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਫਿਤਰਤ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਫਿਊਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਪਲਿੰਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ। ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਪਲਿੰਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸੈਸਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ,
लेकिन इन्हां इंस्टीट्यूशनस दे अपने कंट्रोल हेठ होने के बावजूद भी अकाली दल अपने नुकसान हो चुके उस पंथक क्रेडेंशियल नूं वापस मुड़ सुरजीत तद तक नहीं कर पाएगा जब तक उस वालों कोई अजिहा त्याग या कोई सैक्रीफाइस नहीं किया जाता, या घट्टो घट्ट ये सुनेहा क्लीयरली नहीं दिता जाता कि वह सुहिरद है तो अपनियां जिहड़ियां गलतियां उन्होंने बीते कई सालों में कीतियां ने उन्हां नूं सुधारण पक्षों वो कोई अजिहा कंक्रीट स्टैप खुद चुकण लई तैयार ने, अपने अहुदियां तो पिछे हटण लई तैयार ने, अपनी कुर्सियां नूं छड्डण लई तैयार ने। जब तक ये जैसचर वो नहीं दिंदे तद तक एक सुगबुगाहट रहेगी। बेशक इस दे विच नुकसान होर लीडरां दा होवे, उन्हां बागियां दा ज़्यादा होवे, अकाली दल बादल दे लीडरां दा घट होवे, लेकिन पार्टी ते उहदी जथेबंदी किते भी नहीं पहुंचेगी। तो जिवें मैं अपनी पहली रिपोर्ट विच कहा सी कि पंजाब एक अजिहा सूबा है जिस दे विच एक मजबूत खेतरी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। सो अकाली दल वर्गी खेतरी पार्टी की बहुत लोड़ है, लेकिन अकाली दल माइनस बादल्स ये भविख की वो जमात हो सकती है, वो खेतरी पार्टी हो सकती है जो कि किसी होर पार्टी को टक्कर देने का ख्वाब लै सकती है। अदरवाइज मौजूदा हालातों के आने वाले कई सालों तक इस चीज़ के बारे सोचना भी काफ़ी औखा अकाली दल बादल लई या इसकी जथेबंदी लई, इसके वर्करां लई रहेगा। सो अज की मेरी इस रिपोर्ट के इन्ना ही। तुसीं भी अपने कॉमेंट ते फीडबैक जरूर दो, क्योंकि मैं अज पूरी की पूरी रिपोर्ट के विच इतिहासिक संदर्भ भी स्थापित करने की कोशिश की है जिहड़ा मौजूदा जिहड़ा संकट है इस वक्त अकाली दल की लीडरशिप उत्ते मंडरा रहा है। आस करांगा ठीक लगी गलबात। अपनी फीडबैक जरूर दो तो अगली रिपोर्ट का इंतजार करो। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को वेखण लई। थैंक यू सो मच।